वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ के बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश किरपा दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बहन दा समा नसीब होया। प्यारी बाणी दा कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियां पासों आप जी ने सरवण कीता। अज दा ये पावन बचन गुरु अमरदास महाराज जी ने किरपा करके बख्शिया। सतगुरु जी रहमत करदियां समझाउंदे ने कि जो मनुख अपने मूल वाहिगुरू नाल जुड़दे ने ओही प्रवान हुंदे ने। जिहड़े मुੱਢ नाल जुड़दे उन्हां नूं ही वाहिगुरू दे दर प्रवानगी मिलदी, परमेश्वर दे दर थां मिलदी है। ਅਤੇ हमेशा वो वाहिगुरू दे नाम दे रंग विच रंगे रहिंदे ने। अन दिन राम नाम जप हिरदै। हमेशा वाहिगुरू दे नाम नूं वो हिरदे विच जपदे ने ते गुरु दे शब्द राहीं उस वाहिगुरू नूं, उस परमेश्वर नूं ही वो जाणदे ने। गुर शब्दी हर एक को जान, उस एक नूं ही वो जानते ने, पहचानते ने हर थां तो, जिहड़े मूल नाल लग गए। गुरु दे शब्द राहीं बंदे नूं सोझी आउंदी है। गुरु दे शब्द राहीं ही असीं लोग सच नूं जान पांदे हां, क्योंकि साडा मूल, साडा वजूद की है, ये गुरु दे राहीं पता चलदा है। गुरु दे राहीं असीं इस गल नूं जाणदे हां। गुरु सानू किरपा करके सोझी दिंदा है। सतगुरु कहंदे मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। सानू थोड़ी ना पता है कि साडा मूल की है। असीं ते अपना मूल, अपना मुੱਢ यही समझी बैठे हैं कि असीं फलानी जात विच जम्मे आ, फलाने साडे माँ बाप ने, ये साडा नाम है, आ साडी बरादरी है, आ साडा खानदान है। सानू ते यही पता है। सानू इस तो बाद तां होर कुछ पता ही नहीं। इस पिंड शहर नाल संबंध रखते हैं जां इस देश नाल संबंध रखते हैं, इस धर्म नाल संबंध रखते हैं, बस। इस तो बिना असीं की जानते हैं? इस तो बिना असीं कुछ भी नहीं जानते। इस तो बिना सानू होर कुछ पता ही नहीं। इसलिए सतगुरु कहंदे जिन्हां ने मूल जानिया, जिन्हां ने अपने मुੱਢ नूं पछाणिया, वाहिगुरू दे दर ओ प्रवान होए। गुरु रामदास महाराज नूं एक दफा सिखां ने आ बेनती कीती कि साडा जन्म मरण कट्टिया जावे, ऐसी रहमत करो। तां गुरु रामदास महाराज ने आही गल उन्हां सिखां नूं कही। सतगुरु ने कहा कि जे अपना मूल पछाण लोगे ना, अपने मुੱਢ नाल जुड़ जावोगे, तां जन्म मरण कट्टिया जाएगा। उन्होंने कहा जी मूल, साडा मूल तां यही है कि असीं खत्रियां दे घर विच जम्मे आ। साडा तां यही है मुੱਢ। सतगुरु ने कहा नहीं भाई, ये नहीं, ये नहीं।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨੰਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂ।
ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਗਈ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਥੀ। ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਗਈ। ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸੁਆਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਲਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲਾ ਉਸ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਖ ਆ ਚੰਬੜੀ ਸੀ। ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਈਏ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੂਪ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਦੋਂ ਜੋ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਬੜਾ ਔਖਾ।
इसलिए सतगुरु समझाते, सतगुरु कहते मूल लागे से जन प्रवान। जिहड़े मूल नाल लगे वो प्रवान होए। जिन्हां ने मूल नाल सांझ पाई वाहिगुरू नाल, ਉਹੀ है सब। इसलिए गुरु के शब्द राही ही उस मूल की सोझी आती है, उसका पता चलता है। गुरु के शब्द राही ही असीं उहनूं जान पाते हैं। इसलिए सतगुरु समझाते, दूजे पाए लगे दुख पाया। जेड़े बंदे वाहिगुरू नूं छड्ड के परमेश्वर नूं त्याग के माया विच लगे, उन्होंने दुख ही प्राप्त किया अपने जीवन विच। उन्होंने सुख नहीं मिलिया। जिहड़े वाहिगुरू नाल नहीं जुड़े, जिहड़े माया नाल जुड़े, जिहड़े परमेश्वर दीयां चीज़ां नाल जुड़े, उन्होंने जीवन दे विच दुख ही हासिल होया। उन्होंने सुख नहीं मिलिया। माया हमेशा नहीं रहिंदी ते बंदा उस माया नाल जुड़िया। परमेश्वर रहिंदा है हमेशा, उहदे नाल बंदे ने सांझ नहीं पाई, माया नाल सांझ पाई, ते जिहड़ी चीज़ हमेशा नहीं रहिंदी वो सुख कित्थों देगी? वो किवें सुख देवेगी? दरखत की छां हमेशा नहीं रहिंदी, एक थां नहीं रहिंदी। जिमें जिमें सूरज चलता है उमें उमें दरखत की छां भी चलती है। माया ऐसी ही है। माया एक थां नहीं रहिंदी, एक थां नहीं टिकदी। इसलिए सतगुरु कहंदे, जिहड़े इस माया रूपी छां दे मगर भजदे ने ना, वो खज्जल ही हुंदे ने। जिहड़े माया दे मगर दौड़ते ने, माया उन्हां दे हथ नहीं आउंदी। माया हथ आ जाए, पैसा हथ आ जाए, पर जिस सोच नूं लैके पैसे मगर भजदा सी बंदा, वो चीज़ नहीं मिलदी। सुख कि पैसा होएगा तो सुख होएगा, पैसा हो गया पर सुख नहीं होया। इसलिए माया का मतलब ही है कि छलावा, छलावा कि माया छलावा है, दिखाउंदी है कि सुख मिलेगा पर मिलता नहीं, आनंद मिलेगा पर मिलता नहीं। जे फलानी चीज़ मिल जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं, वो चीज़ मिल जाती पर सुखी होंदा नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे, दूजे भाए लगे दुख पाया। इसलिए बंदा दुख ही प्राप्त करता है माया विच लग के। माया विच कदे कोई बंदा सुखी नहीं होया। बड़े बड़े मायाधारियां नूं तुसीं दुखी ही देखोगे। गरीब बंदा दुखी है क्योंकि उहदे कोल कुछ नहीं है। उहदे दुख की गल सानूं समझ आउंदी है कि हाँ इहदे कोल कुछ खाण नूं नहीं है, सर्दी बहुत है, इहदे कोल कोई कपड़ा नहीं है मोटा। उहदा दुख सानूं दिखाई दिंदा है, समझ आउंदा है। पर जिहदे कोल कपड़ियां दे अंबार लगे पे ने, जिहदे कोल खाण पीण दीयां चीज़ां दे भंडार ने, जिहदे कोल पैसे की कमी नहीं, जिहदे कोल मोटर कारां गड्डियां की कमी नहीं, वो बंदा दुखी है। उहदा दुख वो साडी समझ विच नहीं आउंदा। लोग कहंदे ने जी इहदे कोल तां सारा कुछ सी, इहदे कोल तां पैसा भी सी, इहदे कोल तां घर बार भी सी, ये पता नहीं बंदा क्यों दुखी सी, इहने पता नहीं क्यों सुसाइड कर लिया। तुसीं वेखना कदे ऐसा, बहुत बारी ऐसा वापरदा। लोग कहंदे ने जी गरीब कोल कुछ नहीं सी, ਉਹਦੀ ਗੱਲ समझ आउंदी कि भुख नाल मर गया, कि भुखा सी, पैसा नहीं सी कोल, रोटी कित्थों खांदा, भुख नाल तड़फ तड़फ के मर गया। पर एक दे कोल बहुत कुछ सी पर वो फिर भी मर गया क्योंकि सुख नहीं सी। वो बंदा गरीब नालों ज्यादा दुखी है
ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨਾ ਲੱਗੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਸ ਪਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਸ ਜਿੰਦ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਗਾ ਸਾਥ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਰਹਾਓ ਡਾਲੀ ਲੱਗੈ ਨਿਫਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਹਣੀਆਂ
ਲੋਕ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲੀ ਲੱਗੈ ਨਿਫਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਬਸ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਢ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਨੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਏ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ, ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ।
सेवा राही सुख मिलना है, वो सेवा राही कुछ होर चाहुंदा है, इस करके खज्जल हुंदा है, इस करके खुआर हुंदा है। सेवा करन दे बावजूद भी, चीज़ां हासिल कर लैण दे बावजूद भी उसनूं फिर कुछ मिलदा नहीं। सतगुरु कहंदे गुर की सेवा सदा सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए। गुरु दी संगत विच, साधुआं दी संगत विच बह के वाहिगुरू दे गुण गावो। जदों असीं गुरु दे दर बह गए ना आके, तां फिर इत्थे कोई होर गल ना होवे, ना साडी जुबान कोई गल करे ते ना साडा मन कोई गल करे। जुबान गल नहीं करदी, चुप करके बह जांदी है, पर मन गल्लां करदा रहिंदा है, मन गल्लां करदा रहिंदा है। ते इस करके गुरु दी संगत विच बंदा खाली रह जांदा है। इसलिए जिमें साडी जुबान बिल्कुल चुप है, इसे तरह साडा मन भी चुप हो जावे। जदों मन चुप करके गुरु दी संगत विच बह के वाहिगुरू दे गुण गाउंदा है ना, सतगुरु कहंदे सुख फिर मिलदा है। संत संगत मिल हर गुण गाए, इसलिए इत्थे मिल के उहदे गुण गाउणे, कीर्तन राही, कथा राही उहदे गुण गाओ। मन विच कोई दूजी गल ना आवे, शब्द गुरु दा बस मन विच यही, और कुछ नहीं। हाँ, नामे नाम करे विचार, ते नाम दी विचार चले मन विच, होर विचारां ना चलन, इधर उधर दियां विचारां होर कोई ना होण, बस उहदे नाम दी विचार साडे मन विच चलदी जावे। उहदे नाम दी विचार आप तरै कुल उधरनहार, जिहड़ा उहदे नाम दी विचार करदा है, सत संगत विच जुड़ के उहदे गुण गाउंदा है, गुरु दी सेवा करदा है। सतगुरु कहंदे आप तरदा है ते अपनी कुल दा भी उधार कर दिंदा है। आप तरै कुल उधरनहार, उहदी कुल दा भी भला हो जांदा है। इसलिए जे तुसीं तर जाओगे तां तुहाडे नाल तुहाडा टब्बर भी तर जाएगा। ऐसा ही है ना, जे एक आदमी परिवार विचों अमीर हो जाए तो बाकी भी हो जाते हैं। ये थोड़ी कि बाकी वखरे वखरे होणगे। एक आदमी परिवार विचों सफल हो गया, तरक्की कर ली उन्हें, तो सारियां दी तरक्की हो जाती है, सारियां दी। उहदे नाल नाल उहदा परिवार भी अमीर हो जाता है, सफल हो जाता है। बाकियां नूं वखरा कुछ नहीं करना पैंदा अमीर होने लई। बस ऐसा ही जदों एक बंदा तर जांदा है ना, तां उहदे नाल दे भी तर जांदे ने, उहदे मगर मगर वो भी तर जांदे ने, उन्हां दा भी भला हो जांदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे आप तरै कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाए। गुरु दी बाणी द्वारा वाहिगुरू दा नाम बंदे दे हिरदे विच ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ है। ਉਹਦਾ नाम ਸਾਡੇ अंदर आ गूंजदा है गुरु दी बाणी द्वारा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ गुरु दी बाणी ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਪਾਏ। सतगुरु कहते गुरु के शब्द द्वारा वाहिगुरू का महल, वाहिगुरू का घर प्राप्त हो जाता है। गुरु के शब्द राही उहदे घर की सोझी आ जाती। गुरमत सत सर हर जल नहाया, गुरु की मत ते चल के वाहिगुरू के सरोवर विच उहदे नाम रूपी जल विच इशनान कर लिया। गुरमत सत सर, सत दा सर, सत दा सरोवर, सत दे सरोवर विच हर जल, वाहिगुरू दा नाम रूपी जल, उस जल विच मैं नहा लिया, उहदे विच मेरा इशनान हो गया मेरे मन दा। ते इशनान नाल की होया? दुरमत मैल सब दुरत गवाया। मन दी सारी दुरमत, भैड़ी मत, ये सारी मैल मन विचों निकल गई। मन दी सारी मैल लथ गई ते मन बिल्कुल पवित्र हो गया, बिल्कुल पवित्र शांत। इसलिए जदों असीं गुरु सरोवर विच इशनान करते हैं ना,
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓਗੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।